نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فی شان حقی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ومن عامل صالحا من ذکر او انثی هو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین العنین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ سین سچ حقیق تحقیق غائط راہ پاک رسول آمین دائی جس چھوڑیا یہ راہ وہ تابع نفس شیطان لعین دائی پامیں لکھ ریاضتاں کشفش دے راہ ماریا اس بے دین دائی عالم شاہ سڑک مطلوب پہچان والی سنت احمدی راہ یقین دائی۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے انتہائی مخلص اور بے باک ہمارے اس ویلی کے ایک عظیم لیڈر جناب صوبیدار میجر محمد لطیف صاحب آج وہ ایک گھر کو چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس پورے علاقے کے اندر وہ شخصیت جو اپنے اچھی مشاورت سے ہماری دلجوئی فرمایا کرتی تھی، بڑے بڑے مسائل سے بھی وہ واقف تھے، اور ہم سے اکثر و بیشتر جب ان کے پاس آنا ہوتا تو یہ دینی مسائل کے حوالے سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی کوالٹی رکھی تھی، یہ حق بات کہنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے تھے۔ یہ نڈر قسم کے آدمی تھے، بے باک قسم کے آدمی تھے، اور ایسے لوگ اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا کرتے۔ آج میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ راجہ محمد لطیف صاحب ہمارے پورے اس علاقے کو ویران کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ موت کا پیغام جو اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے، اس میں اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس میں کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ ہماری دنیا کی پبلک اگر کوئی سخت مزاج ہو جائے تو اس کو راہ راست پر لانا بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ کا نظام وہ نظام ایک قدرت ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، دوسری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عموماً صوبیدار لطیف صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرما رکھا تھا، یہ صبح کی نماز کے ساتھ ساتھ تقریباً 1 یا 2 پارے قرآن کریم کی ہر روز تلاوت کرنے والے تھے۔ اس کے ساتھ بے شمار دفعہ درود تاج کا وظائف کرنے والے تھے، اور دیگر درود پاک ان کے گھر میں جب بھی کوئی ختم پاک ہوتا، یہ عموماً 2-3 دن پہلے یا مجھے فون کرتے یا میرے والد گرامی کو فون کرتے۔ ہمارے ہاں ختم شریف کا ایک پروگرام ہے، اس میں لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں درود پاک کے وظائف ہوتے تھے، درود تاج کے وظائف ہوتے تھے، درود مستغاث کے وظائف ہوتے تھے، دیگر کلمات طیبات جو تھے وہ انہوں نے پڑھ رکھے تھے، اور اپنے والدین کے لیے انہیں احسال فرمایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، ہماری نظر میں تو یہ
हमें तो सिर्फ दुनिया वाले ही नजर आ रहे थे, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह वाले भी थे। और मैं ये गवाही देता हूं कि सूबेदार साहब का चेहरा इस बात की गुमाजी कर रहा है कि एक बख्शा हुआ शख्स अल्लाह तबारक व तआला की पाक बरगाह में जा रहा है। और सुनने में अंदर आया है कि आज की सुबह की नमाज भी अदा की है, बावुजू होके नमाज पढ़ के अल्लाह के हुजूर ये पेश हो चुके हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीईन नाज़रीन, ये तो अल्लाह तबारक व तआला किसी नसीब वाले को उसके मुकद्दर में ये मामलात रखता है कि जो दुनिया में नमाजी हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे मौत भी नमाज की हालत में अता फरमाता है। तो मैंने कुरान करीम की जो आयात मुक़द्दसा, बहुत सारे हमारे सियासी ज़ुमा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, उलमाए किराम भी जुम्मे गफ़ीर है, तो सब एक की हाज़िरी ज़रूरी है। इसलिए मैं कुरान करीम की जो आयात मुक़द्दसा पढ़ी थी उसका तर्जमा करके मैं इजाज़त ले रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस कलाम के अंदर इरशाद फरमाया, तुम में से कोई भी साले अमल करने वाला, ख्वाह मर्द हो या औरत हो, शर्त अल्लाह ने ये फरमाई कि वो ईमान वाला हो। ईमान 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 को टगों के इवज ना बेचो, ईमान को दुनिया की खातिर मत फरोख्त करो। ईमान बड़ी मुकद्दम चीज़ है। और मेरे मोहतरम सूबेदार साहब के साथ आज जाने वाली जो अजीम चीज़ है वो इनका ईमान है। वो ईमान ही इनके साथ जा रहा है, वो अमल साले इनके साथ जा रहे हैं। वो दुनिया भर की तकलीफें जो नमाज की हालत में जो ठंडे ठंडे पानी के साथ वुजू करके वो नमाजें पढ़ी, वो इनके साथ जा रही हैं। बाकी दुनिया का सारा मालो मता जो है वो दुनिया ही में रह गया है। वमन आमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व मुमिनुन फला नुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। इस जिंदगी के बाद ये जो दुनिया की जिंदगी है, जिसको हम बड़ा अजीम जिंदगी समझ रखे हैं, इस जिंदगी के बाद अल्लाह ताला ने मोमिन और मुसलमान के लिए एक और जिंदगी रखी है, एक और जिंदगी रखी है। वो जिंदगी कौन सी है? वो कब्र की जिंदगी है, वो बरज़ख की जिंदगी है, वो हशर की जिंदगी है, वो क़यामत बर्पा होने तक और क़यामत तक वो जिंदगी है। तो अल्लाह तबारक व तआला अगर दुनिया की जिंदगी वो सुनहरी हरूफ में गुजरे, दुनिया की जिंदगी जो है वो अच्छे कामों में गुजरे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी वो आखिरी जिंदगी जो है वो भी उन अमल की बुनियाद पर अल्लाह उसे लबरेज कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए मुबारक बना देता है। तो अल्लाह की हुजूर दुआ है कि हमारे जाने वाले मोहतरम को अल्लाह तबारक व तआला वो शहादतें नसीब फरमाए। एक तो जुमे वाली रात भी नसीब हो रही है अल्लाह तबारक, और फिर औलिया कामिलीन जिनके विशाल इस सफरुल मुज़फ्फर शरीफ के महीने में हुए, वो अल्लाह तबारक व तआला निस्बतें भी अता फरमा रहा है। अल्लाह की हुजूर दुआ है कि अल्लाह इनकी आने वाली सारी मंजिलें आसान फरमाए। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।